ऑल सारे मीडिया के जो भी इतने सज्जन मित्र पहुँचे ने, प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑल माई कोलीग्स एंड अवर यूथ डिवेलपमेंट बोर्ड पंजाब के सारे ही मैंबर साहबान जो इतने फुल हाउस प्रेजेंट ने, मेरे डायरैक्टर खरबंदा साहब एंड बाकी साढ़े यूथ डिपार्टमेंट के जो भी अफसर साहबान इतने मौजूद ने। अज साड़ी मीटिंग हुई है और कुछ अहम गल्लां आपस च डिस्कस कीतियां गईयां ने। कुछ यूथ दे नाल, नौजवानों दे नाल संबंधित जिहड़े इशू ने उन्हां ते भी विचार वटांदरा होया है, चर्चा हुई है। मेन गल ये हैगी है कि जिथों तक अज दी मीटिंग का सवाल है कि असी ये फैसला किया है कि यूथ नूं हर पक्षों और हर वर्ग च, हर पासे, हर ईवेंट च असी उन्हां नूं इनवॉल्व करना चाहुंदे हां, क्योंकि उन्हां दी एनर्जी चैनलाइज और एनर्जाइज जिहड़ा उन्हां नूं करना बड़ा जरूरी है। ड्रग्स बहुत अगे नालों जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हाले जड़ों खत्म करने वास्ते सानू उहदे वास्ते भी यूथ का सहारा, यूथ सर्विसेज का बहुत सानू जरूरत है। जिहड़ी कि असी गल कीती है कि असी उन्हां नूं दूर किवें रखना है। नौजवानों नूं असी खेड दे मैदान दे विच लियाउण दा प्रण कीता है। पिंडां दे विच जिहड़ियां साडीआं क्लबां ने उन्हां नूं असी होर एक्टिव और उन्हां दी जिहड़ी खेड दी रुचि है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਟਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उठाउणगे बिना किसी भेदभाव, बिना किसी मोटिव दे। ये असी यूथ नूं ट्रेनिंग असी देण वास्ते असी क्लबां दे विच इन्हां सारिआं नूं जिहड़े साडे मैंबर साहबान ने दे वुड बी गोइंग देयर। सो हाँ, कुछ क्लबां साडीआं बंद पईआं ने, ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, जो लोगों के प्रति सही है, उस लाइन ते ला के असी आने वाले इलैक्शन की भी तैयारी असी नौजवानों के राही करांगे। ये साडा अज दा इस मीटिंग का एजेंडा सी। कोई सवाल हैगा तो पुछ लो। बिल्कुल, जिहड़े डिजर्विंग ने असी जिथे जिथे होएगा साड़ी पूरी कोशिश होएगी। देखो, सीटां की अलॉटमेंट साड़ी पार्टी का एक सिस्टम है कि वो हाई कमांड, मुख मंत्री जी, PCC प्रधान उन्हां दे विच उन्हां दी जिहड़ी राय वो लई जाती है। लेकिन साडे वल्लों जिथे यूथ के डिजर्विंग कैंडीडेट्स ने वो साड़ियां रिकमेंडेशन जरूर जाणगियां। बिल्कुल, ओदी वजह है। देखो, जिहदी जड़ कई सालों की लगी होवे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी 4.5 सालों में 2 साल तक कोविड दे ही निकल गए। वी वर दिस गवर्नमेंट
has done against odd। जिन्नियां मुश्किलातां इस सरकार नूं आईयां ने मैं कदी पहली किसी सरकार च नहीं देखियां। मैं भी ये सैकेंड गवर्नमेंट है जिहदे विच मैं गवर्नमेंट दा मैंबर, अदरवाइज आई एम MLA सिंस लास्ट 20 ईयर्स। पर सरकारां नूं तां मैं देखदा ही रहा। पहली गल कि जिस वेले सरकार असी बनाई 2017 च कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कांग्रेस पार्टी दी सरकार बनी तो साडे कोल साडी फाइनैंशियल हालत बहुत पतली सी। उदों बाद साडे ते एकदम कोविड-19 का पहाड़ टुट गया, महामारी शुरू हो गई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਰਸ, ਭੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਅ ਲੋਟ, but still there is a need to cover up. That is why I am saying that it is very important for us to bring the youth to the playground and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। मैं इन्हों चोणों च नहीं सरगर्म कर रहा कि ये काम ऐसा करनगे कि जिहदे नाल पंजाब दा यूथ आटोमैटिकली सरगर्म होएगा। मैं ये गल कह रहा जदों ये यूथ क्लब्स नूं या होर यूथ नूं ये इंस्पिरेशन कर देणगे तो नैचुरली वो जिहड़े यूथ जिहड़े पिंडां च बैठे ने, शहरां च बैठे ने, दे विल बी प्रिपेयर्ड, दे वुड बी गिवन मोर इन्फॉर्मेशन दैट दे शुड कम फॉरवर्ड टू वोट फॉर ए राइट पार्टी, to vote for a right purpose, to vote for a right person। ये उन्होंने एक ऐसी उन्होंने फीलिंग आएगी क्योंकि पंजाब इज़ ए यंग स्टेट, आई वुड से इंडिया इज़ ए यंग स्टेट। 70% तो साढ़े इंडियन जो 40 साल तो थले। सो यूथ नूं जे असी एनर्जाइज करांगे दे विल ऑटोमैटिकली रियलाइज कि सानू साडे भविख वास्ते की चीज़ चाहिए है। दे वुड अंडरस्टैंड। अज दा यूथ जिहड़ा है वो पुराना यूथ नहीं है, बहुत इंटैलीजेंट है, उन्होंने एक्सपोजर है, उन्होंने नॉलेज है। अज इत्थे बैठे हुणे तुसी किसी नूं गल कर लो, अमेरिका, कैनेडा, हर चीज़ वो टैलीफोन ते। और गवर्नमेंट ने उपराला किया है, असी लखां की तादाद दे विच टैलीफोन वंडे ने और असी होर भी वंडांगे। सो दिस इज़ ऑल्सो ए ग्रेट एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਟੁਡੇ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨमेंट नहीं आ सकती? फिर जे मैं जे नहीं आ सकती फिर मैनू ना दसो भी किहड़ी गवर्नमेंट आ सकती है। ये तो ना करो भी कांग्रेस नहीं आएगी, जिहड़ी आएगी वो सानू पता ही नहीं। we will keep on giving as long as youth is required। और जिस तरह के साडे कोल पैसा आउंदा जाएगा असीं दिंदे जावांगे। 40 ਦੇ 45 ਲੱਖ भी हो सकते। फॉर्म जनरेट किया गया जिस लिखा सी कि व्यक्ति की उम्र 18 साल होनी चाहिए और प्लस 10th पास आउट होना चाहिए जो भी व्यक्ति मोबाइल लेना चाहता है। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ
ਕੀ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲੇ? ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 17 ਚ ਗਏ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ में इतना इतना पैसा चढ़ जाएगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਦਾ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 3 ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। The Punjab was totally derailed in every sphere, whether it was finances or it is drugs or it's youth or it's a political system or it's a corruption. Lekin look at the intention of the government. Look at the intention of the chief minister. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਲੱਥੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੱਜ 1500 ਹੈ। ਟੁਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ 1500। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 21,000 ਤੋਂ 51,000। ਐਸਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਵੇਵ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, let us not, we are talking about state of Punjab. Let us not be negative. Let us talk ਹਾਂਜੀ 올림픽 ਵੱਲ ਚਲੋ। 올림픽 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਟੁਡੇ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ 20 ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਕੀਓ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮਿਨੀਮਮ 2 to 3 ਮੈਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਦੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 올림픽 ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਏ ਜੌਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਪਰਸਨ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਜੇ ਮੈਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ 7 ਨੂੰ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਚ।
3% ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕੋਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿਆਂਗੇ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਇਹ 20 ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ 20 ਨੂੰ। 96 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ although it is a very sluggish kind of Olympics, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਕੈਂਸਲ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਕੈਂਸਲ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ। ਦੇਖੋ I am looking for Kamalpreet in discus throw, then I am looking for hockey। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 11 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਮਨ ਟੀਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪੈਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਕੋਹਲੀ, ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟਰ, ਟੂਰ ਹੈਗਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ, ਹਾਂਜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ, ਹਾਂ ਦੈਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲੱਕੀ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਯੂਥ ਲਈ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾएं ਦੇ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ PPP ਕਿਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ 1 ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2। ਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਹੀ ਲਗਵਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਟਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੂਰਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਟਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਫॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर इन्हें सर एक फोटो सारे आओ जी, आओ इतने आओ सर, आ जाओ, खड़े हो जाओ। हरीश आ जाओ पूनम, कम दिस साइड, आ फड़ लो यार, लेट द गर्ल लेडी स्टैंड। हाँ लो जी, सारे आ जाओ। विक्रम थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा। Should we start?